بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې ګرانو دوستانو. توحید علي عظیمي ما د لرسپین غر شرکت په نمایندګۍ باندې موږ د AiTotal نړیوال شرکت په غوښتنه باندې او د دوی سره په همکارۍ باندې موږ د دوی مرکز ته راغلي وو. بیا موږ غوښتل چې د نږدې نه ځینې فارمونه وګورو او د AiTotal د هولسټین نسل نتیجې چې دی دا په نږدې نه وګورو. نو د همدې دپاره موږ دلته یو فارم ته راغلي وو تر څو وګورو چې آیا دغه نسل یا د هولسټین نسل د شودو وړتیا په کومه اندازه باندې لري او د ده د شودو تولید په کومه اندازه باندې دی، د ناروغیو سره څنګه دی او آیا کولی شي چې په اقتصاد کې د یو فارم څومره اغنده رول د نورو نسلونو په پرتله باندې د نورو نړیوال نورمونو په اندازه باندې ولري. So, good morning. Good morning. I'm Azimi Tawhid Ali from Afghanistan. We are here to know exactly the results of the AiTotal of the Holstein genetics. Yes. So can you introduce yourself? What is your name? My name is Gerald Meppeling. We are on Meppeling farms. Okay. And we are got 200 milking cows. Okay. And, The Meppeling name? Meppeling, yeah. Meppeling, yeah, د نوم Meppeling نوم دی او تقریبا د 200 دانې غواګان لري. So you have 200 milking cows here. Yes. So what is the production level of your cows per year on average? Per average, they are producing in 305 days. They are producing 13,700 kilograms. نو د تقریبا په اوسط ډول باندې چې دی دا په 14,500 کیلو شوده چې دی د دې په فارم کې چې دی دا تولیدېږي 30,500. Yeah. Is per lactation. Yeah. So, and what is the peak of peak? Do you have the cows that is producing more like the highest cow that has produced? The highest cow they're producing a lot. They are at 65, almost to 70 kilograms a day. Okay. نو دا تقریبا دی وایي چې دو سره چې کومې غواګانې دي هغه د 15 شپېتونه تر 1 لیټره پورې چې دی پیک چې دی هغه اعظمي حد ته د شودو ته رسیږي. So that's the peak. And the peak, do you have the cows that reach beyond 15,000 kilo or 16 or 17? Yes, and also this cow. دنه ما پوښتنه وکړه چې تاسو سره غواګانې شته چې هغه د 14,500 کیلو د شودو د اوسط نه چې دی دا ډېرې شیدې وکړي دی وایو چې دا دغه وره. So how much milk is she producing? This cow? She's now she has calved now 4 times. 4 times. She's now 100 days milk. Okay. They are produced all average. They are produced 60,000. When she calved for the first time, she produced 15,000 kilograms. The second time she calved, she produced 20,000. I'll translate this. So دا واچ دا تقریبا دا وې دا په 100 ورځو کې دا 100 ورځې کېږي د لنګون او د عمر چې دا 4 ځل چې دا تقریبا لنګه شوې ده. The first time she produced 16,000. Yes. په اول لنګون کې چې دی تقریبا چې دی 14,000 کیلو شوده چې دی تقریبا دی غوا کړی دی. And then second she produced 20,000. نو تقریبا په دویم لنګون کې چې دی وایي دی 20,000 لیټره چې دی دا شیدې تولید کړي. And then third also 21,000. نو تقریبا په دریم لنګون کې چې دی 21,000 لیټره شوده تولید کړي. And the fourth time she gives now almost 5,000 kilograms. But she's now 100 days. نو تقریبا اوس په 10 ورځو کې چې دی تقریبا 15,000 کیلو شوده کړي. So in 100 days she's producing almost the average of many cows in Holstein around the world. Yeah. That's okay. Yeah, that's correct. That's correct. So what's her name? Does it have a name? Dit is Durkje. Durkje. Gaat het die mal die wanum die chere Durkje. So and the other thing is that with a huge production that is having it, like these cows, do you have any problem with fertility, health issues and these things? No, not really. They are getting good pregnant. We inseminate them over air rates 2 times a year. Okay.
And yeah, they are producing well. We got no healthy problems. Ah, Or yeah. else she won't give that milk. دا نه ما پوښتنه وکړه چې دا دومره لوړ تولید سره د سره د تېرېدلو موضوع څنګه ده د مریضو د شي نو دا ونه وایي موږ دوه ځلې چې دی دا عموما په صورت عموم شکل په دویم ځل باندې چې دی دا القا کېږي او څه مسله ده نشته دی او موږ اوسه پورې د القا یا د نه تېرېدلو مسله چې ده دا موږ په فارم کې نه لرو. So can we just look to the others of this cow? Yeah, it's okay. دوستانو They are also. تاسو کې داسې وګورئ داسې د دې ماشاءالله د دې دا غولانځه کې تاسو دا وګورئ نو دا پراخوالی چې دی د wet there's too many wet I think that's good and wide and او دې کې چې دی بیا د دغه چې د فاصله چې د پاس خواته د length it's lengthy as well. Yes. او بیا تاسو د دې دغه وګورئ دا ژوروالی داسې وګورئ د دې نه دې پورې او بیا داسې د ده نه لاندې کومه دا برخه چې ده صحیح ده او بیا د تیونو دا مساویتوب چې دا کوم دی ترمنځ دی so the space between the teats and the length of the teats that's good and the median structure that I'm sorry So and not so. yeah they're not crossed so تیونه چې دی دا منظم دی او بله دا غولانځه چې ده د مکمله دا په ډېره ښه شکل باندې چې دا it's a well organized order I think. When she's ready with milking, it's like a paper. It's all, yeah. Okay, it's paper. So how many times do you milk her? We milk her 3 times a day. Okay. دا تقریبا 3 ورځې د ورځ کې چې دی 3 ورته چې دی دغه کوي دا لوشیا and in the feet this area it's like it's quite interesting you see the rump and then yes so there's this part it is taking the whole weight of this udder. Yes. That's amazing نو دا خپې مې چې ول د خپې چې دي دا ډېرې منظمې دي ځکه دوستانو اکثره نسلونو کې چې کله تاسو موږ انتخابو هغې کې خپې کږي نو بیا هغه نشي کولی چې دومره غټه غولانځه واخلي نو دا د so this is the progeny of AiTotal. Yes, yeah. This is also there are bulls on this cow. They are selling. Okay. She's a bull mother also. خانو د دې تاسو کولی شئ چې د لر سپین غر زراعتي او مالداري شرکت نه د AiTotal مصنوعي القا چې دا تاسو یې ترلاسه کوئ دا په خپله چې ډېر نو د مصنوعي القاګانې چې دی د AiTotal شرکت چې دی تاسو کولی شئ د لر سپین غر نه په افغانستان کې زموږ د مختلفو نمایندګیو نه د محترمو ډاکټر صاحبانو نه چې دی دا تاسې واخلئ لر سپین غر زراعتي او مالداري شرکت دا په افغانستان کې په نړیوال سټنډر او معیار باندې چې دی تاسو ته د هولسټین نسلونه وړاندې کوي چې هغه یوه نتیجه چې ده دلته چې دا موږ ته وړاندې کړل نتیجې خو ډېرې زیاتې دي خو بهرحال موږ د دې خاطره چې هغه تاسو ته د نمونې په شکل باندې وړاندې نو د لر سپین غر زراعتي او مالداري شرکت د هولسټین نسلونه خصوصا د AiTotal نسلونه چې دي د شودو تولید دا ډېر لوړ دی او تاسو کولی شئ چې په دې باندې اعتماد وکړئ او الحمدلله موږ هم چې دلته ولیدل نو موږ هم د دې د نتیجې نه چې دلته نږدې نه مو لیدله چې راځي او دغه مالداران چې دي نه هم خوشحاله